काम थे किसी और ने और काटने कोई और आ गया। अब ये भी तीसरा देखो, जब आप लोग भी करते हो, हॉस्पिटल गया, नर्स ने इंजेक्शन लगाया, आप ठीक हो गया, थैंक यू किसको बोलते हो? डॉक्टर को। बेचारा इसको कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। काम करने वाले को हर वक्त पैसा मिलेगा ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन उस काम के बारे में जो सोचता है पहले, नाम उसका लिखा होता है। संजय पांडे ने पहले सोचा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, पैसा उसको आ रहा है। राजा साहब ने सोचा था, विमल ने सोचा था, रंजीत ने सोचा था। सोचने वाले तो मैं ये काम कर सकता हूं, पैसा उसको ही आता है। काम करने वाले को सिर्फ पैसा नहीं आता है। अरे अभी गौरव करते पालो, हो सकता है आपके फैमिली में, आपके पीछे जितने भी जनरेशन है, उन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचा ही नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। मैं अगर यहाँ पे 90% लोगों को खड़ा कर दूं और पूछो आपके पीछे जनरेशन में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग किया, आपने बोलोगे नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा अभी कभी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे इंडस्ट्री हो सकता है, मोदी के ऐसा कंपनी हो सकता है जैसे मैं बड़ा कमाई करूं। द डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बाय यू, जिन्होंने सोचना शुरू किया कि मेरा 10 जनरेशन नहीं सोचा, लेकिन मैं मोदी केयर में आके सोचना शुरू किया मैं कमा सकता हूं। आपका नाम ही आपका किताब के ऊपर लिखा रहेगा। यह सिंपल फंडा है। यह भी जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कहीं से सीख के नहीं आया। मैं तो आप लोगों को जो देख देख के मैं बता रहा हूं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कितने सारे लोगों से हमने मिला है। हमने स्मार्ट लोगों से भी मिला है, हमने एवरेज लोगों से भी मिला है, और हमने कुछ लोग जिसको बोलते हैं फुलिश, मैं उन लोगों से मिले जो आप लोग नहीं हो। हर मीटिंग में बताना पड़ता है कि आप लोग नहीं हो, बाकी सब खराब है, आप लोग अच्छे हो। यही मैं दूसरा मीटिंग में बोलता हूं, बाकी सब खराब है, वो लोग अच्छे हैं। ये मत सोचना कि आप लोग अच्छा बोल रहा हूं। साइंस ये मैंने देखा, एक का लिखता हूं, साइंस ऑफ फुलिश पीपल। और यहां पे भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है, लेकिन आपसे करेक्शन कर लीजिए। मेरा जो यहां पे जो लिखा हुआ ना, सब उठा के जो फोटो खींच रहे हो ना, खींच सकते हो फोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। মধু কেনা যায় কিন্তু বানানোর পেটা আমার কাছে আছে, আমার মতন বলতে পারবে না যতই ফটো তুলে আপনারা। মধু কি করে হয় সেটা একমাত্র আমি জানি। যতই ফটো তুলে করুন কিচ্ছু পারবেন না বলতে। এইটা করার জন্য আমাকেই ডাকতে হবে, ठीक है? फोटो खींच खींच के जितना भी मर जाओ, जीबी खत्म हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पाओगे हमारे जैसे। करने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा। साइंस ऑफ फुलिश पीपल, आप लोग नहीं है, जो लोग बाहर हैं, ये सबको पता है। दे डू द सेम थिंग बट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। हम वही करेंगे जो मैंने कल तक किया, एक ही होम मीटिंग करेंगे, हफ्ते में 2 लोगों से मिलेंगे, हम एक ही प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे महीना में। जो भी कर रहा है पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। साइंस ऑफ फुलिश पीपल, राइट? सेकंड, दे क्लोज देयर माइंड व्हेन दे आर सपोज्ड टू ओबे। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। इंडिया में ये भर भर के है, जहां पे उसको एक्चुअली दिमाग खोलना चाहिए वहीं पे बंद कर देगा। आपने प्रोस्पेक्टिव में देखा है, राइट? আপনি ওকে বোঝাচ্ছেন, आप उसको समझाया যে কি করে এই প্ল্যানটা কাজ করবে, কি এমন 950 টাকা পেতে পারবে, 4टे লোকে যখন খোলার কথা তখন বলে আমার দ্বারা এসব হবে না। आपने बहुत देखा है, वो वही में बंद कर देगा अपना माइंड जहां पे खोलना चाहिए। 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में आया था, बहुत सारे लोगों ने आंख बंद कर दिया था जहां पे खोलना चाहिए था। उसके बाद 3 से 4 साल में जिन लोगों ने जहां पे खोलना है दिमाग वहीं पे खोला है, वो आज सामने बैठे हुए यहाँ पे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा है। अरे भाई जहां पे खोलना है वो तो खोलो। थर्ड साइड ऑफ फुलिश पीपल, दे डोंट क्वेश्चन व्हेन दे आर सपोज्ड टू क्वेश्चन। যখন প্রশ্ন করা দরকার তখনই চুপচাপ হয়ে যাবে, যখন কিছু জিজ্ঞেস করা দরকার তখনই চুপচাপ হয়ে যাবে। সেদিন বউ আর মেয়ের মধ্যে ঝামেলা চলছে, আমি একটা প্রশ্ন করলে কিন্তু চলে যাবে, আমি বললাম দুজন হচ্ছে মুরুখ মুরুখ, ও নিজের ঝাঁদনি চলছে মুরুখ, ঘুরে ফিরে সেটা আমার উপরে এলো।
কি এটা জিজ্ঞেস করতে পারে না? আচ্ছা আমি ভাবছি এটা জিজ্ঞেস করলে তাহলে তো গল্পটা শেষ হয়ে যেত। আমি না জিজ্ঞেস করে সেটা 2.5 ঘন্টা টানলাম। They don't question when they are supposed to question. अरे कभी तो पूछो, সব প্রশ্ন আপনার কথা। আপনি জানেন তো আপনার কারেন্ট ম্যাগাজিনে কতজন সাকসেসফুল হয়েছে? কোশ্চেন when they are supposed to question. না সেটা করবো না, যা করছি ঠিক আছে। আপনার কি চা খেয়ে বাড়ি যান, জীবনে মুখ করে তাকাবেন না? They don't question when they are supposed to question. Everything is question when you are supposed to question. যারা আজকে মোদিকে ছেড়ে গেছে তাদের ওই 3 মাসে কোশ্চেন করা উচিত ছিল। যদি এই প্ল্যানটা আর 2 মাস না চলে কোম্পানি কি করবে? আমরা একটাই কথা বলতাম, ধৈর্য ধরে পড়ে থাকুন। কারণ আপনারা যদি গ্রো না করেন কোম্পানিও গ্রো করবে না। কোম্পানি আগে কোম্পানিকে বাঁচাবে, তারপরে আপনাদের বাঁচাবে। তাহলে আপনাদের ভালোর জন্য যেটা করো সেটাই আমরা করবো। বাড়িতে সিরিয়াসলি আমি মজা করে বলি, বাড়িতে যতই ঝামেলা হোক না, কিছু জিনিসে মুখ খুললে কিন্তু ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। ঝগড়া হওয়ার পর 6-7 ঘন্টা 8 ঘন্টা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। তো বাবা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে, মাঝখানে তখন যে ডিএচএল কুরিয়ার, ওই কুরিয়ারটাকে ইউজ করা হয়। যা গিয়ে বলে দেয় খাবো না, সময় মা বাবা বলছে খাবে, আর সে তো খাবেই। সারাদিন ঝগড়া করা তো খাবে না, তো হয় না। ওই মাঝখানে বেচারা ছেলে মেয়ে কুরিয়ার সার্ভিসিং করছে, বিকজ আই এম নট কোশ্চেনিং when I am supposed to question. তারপরে কোথায় পাবো? মেয়েকে পাবো। মেয়ে ভাবছে আমি এর মধ্যে নেই, না আমি তোমাদেরকে কিছু করলাম, কুরিয়ার সার্ভিসিং আমাকে করে দিতে হচ্ছে। Third sign, they don't question when they are supposed to question. Fourth sign of foolish people, they don't start but wait for others to start. বাকিরা করুক, দেখি কি হয়, রাইট, আমি আগে ফাঁসবো না। আমার বাবা বলে গেছে কোন জিনিস যদি প্রথমে আসে আগে তুই করবি না, বাকিদের ফাঁসতে দে, যদি ফেসে বেরোয় তাহলে তুই করবি, তুই না ফেসে বেরোয় যাবি না। বুদ্ধিমানের কাজ। আমার বাবাও দেয় আজ পর্যন্ত, আমার বাবাও দেয় আজ পর্যন্ত কত বুদ্ধিমানের মতন কাজ, কত বুদ্ধি। They don't start when they are actually supposed to start. এখনো মোদিগারের প্রচুর লাশ আছে, লাশ মানে মানুষ আছে, এখনো মোদিগারের প্রচুর মানুষ আছে, মোদিগারের নাম আছে, স্টার্ট করে নি এখন। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলে দিয়েছে এক কোড লাগা লেতা, বলে দিয়েছে यार start when you are supposed to start. এটাই তো টাইম। আমি দেখাবো একটু করে কেন আমি বলছি you should start now. নালে চিটায় ওঠার সময় দুটো জিনিসই যাবে, আপনার বডি আর এনসি নাম্বার। এনসি নাম্বারে কোনোদিন কোনো টাকা আসে না। প্লিজ স্টার্ট when you are supposed to start, and I will show you কেন আমি এত জোর গলায় বলছি এই সময় শুরু করা উচিত। They don't start and wait for others to start. And the last is the dangerous thing. They will ask right question to the wrong person. সঠিক কোশ্চেন করবে, গিয়ে জিজ্ঞেস করবে একটা মরা মানুষকে। জীবনের 4 বছর ধরে শুধু প্রোডাক্টটা কেনেনি, 1 টাকারও চেক পাইনি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে মোদিকার হয় না? হয় না, ঠিক বলেছে। আর কাকে জিজ্ঞেস করছো গিয়ে বাবা? কোন জিম ট্রেনার, যে জিমের ট্রেনার, কোন যদি পাতলা লোক আসে, একদম পাতলা লোক এসে জিম ট্রেনারকে বলে যে আমি বডি বিল্ড করতে চাই, সবাই হাসবে, একমাত্র জিম ট্রেনার হাসবে না, বিকজ জানে শুরুয়াত এখান থেকেই হয়। কোন বড় বিজনেসম্যানকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন যে আমি একটা বড় বিজনেস করতে চাই, সবাই হাসবে, শুধু ওই বিজনেসম্যান হাসবে না, বিকজ জানে এখান থেকে শুরু হয়। কোন সফল নেটওয়ার্কার মোদিকারকে জিজ্ঞেস করুন মোদিকারকে বিজনেস করা যায়, আপনাকে বসিয়ে বোঝাবে কেন করা যায়, কিন্তু ওরা জানে শুরুয়াত জিরো থেকেই হয়। আর জিজ্ঞেস করবো তাকে খুঁজে পেতে আদমরা মাল শেষ, জীবনে কিছু করবে না, সব জায়গায় নেগেটিভ, তাকে গিয়ে মুখ খুলে মোদিকের হয় না হয় না, ঠিক বলেছ। কারণ আমি শুনতে চাইছিলাম এরকম কথা, যে আমাকে বলবে যে হয় না, রাইট রাইট। কোয়েশ্চেন কাকে জিজ্ঞেস, দিস ইজ দি মোস্ট বিগেস্ট অ্যাট্রিবিউট যেটা পুলিশ, দে উইল আস্ক দি রাইট কোয়েশ্চেন, ঠিক জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু জিজ্ঞেস করবে যাকে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, সবসময় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অঙ্ক পরীক্ষা খারাপ হলে যেই ছেলেটার খারাপ হয় সে বেরিয়ে আগে কাকে খোঁজে?
যার খারাপ হয়েছে। এই বিমলদা তোমার অঙ্ক পরীক্ষা কিরম হয়েছে? আমার তো দারুণ হয়েছে। ফালতু লোক। এই বিমলদা কিরম হয়েছে তোমার অঙ্ক পরীক্ষাটা? আমার তো একটাও ছাড়িনি। ফালতু লোক। রাজা তোমার অঙ্ক পরীক্ষা কি হয়েছে? এইটা কোনো অঙ্ক পরীক্ষা? এইটা এসে কারণ they will ask the right question ঠিক করছিল, কিন্তু গিয়ে আপনার খুশি হলো যে নিজেই ফেল করেছে। So there are 5 trees. ये बिजनेस शुरू करने के लिए ना मेरा तो जिंदगी का 30 साल भी। अच्छा आगे एग्जाम्पल বাহু আপনারা আলু নয় আমি বলছি আলু 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 বাজার থেকে আমরা আলু কিনে আনি বাজার থেকে আলু কিনে আনি রাইট অর ইয়েস অর নো? ইয়েস ইয়েস নো বলতে এই অবস্থা এরা নাকি নেটওয়ার্কিং করবে, হাত তুলতে পারে না, হাত তুলতে বলবে সবাই হাত তুলুন তো। থ্যাংক গড যে বাড়িতে বসে হাত তুলতে পারছে না সে নাকি নেটওয়ার্কিং করে দুনিয়া কাঁপাবে, যে ইয়েস বলতে পারছে না সে নাকি দুনিয়া কাঁপাবে নেটওয়ার্কিং করে। এবার থেকে যখন ইয়েস নো বলবো তখন ইয়েস নো। বাড়িতে সবাই আলু কিনি, আলু কত কেজি? 22 টাকা 25 টাকা 25 30 দাদা শুনতেই পেলাম না, আপনি যাইনি বাজারে 25 20 টাকা 30 টাকা কেজি। এবার বলুন আমার বাড়িতে 20 টাকা 30 টাকা কেজি দিয়ে কেনা হয়। এবার আমার মার কারবার শুনো, 20 টাকা 30 টাকা কেজি আলু। এবার ধরুন আলুর কোনাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, আমার মা পুরো আলুটা ফেলবে না কিন্তু বাকিটা ইউজ করবে, রাইট? আমাদের মেন্টালিটি। যারা যারা বলছে না তাদের বাড়িতে এটাই হয়, আমি সব জানি। আমি আমার মার উপর নিচ্ছি কারণ মা এখানে নেই। কি করি আমরা? আলুটা মানে কেটে বাকিটা ইউজ করি, রাইট অর রং? রাইট। এবার আরেকটু যদি হয়ে যায় কেটে ফেলে দিয়ে বাকিটা ইউজ করি, রাইট অর রং? রাইট। আমাদের মেন্টালিটিতে যতক্ষণ আলুটার মধ্যে কিছু জীবন্ত পার্ট আছে বাকি কাটতে 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 বাকিটা ইউজ করবো, রাইট? এন্ড ইট ইজ আ নাইস থিং টু ডু, লেট মি টেল ইউ। কিন্তু আলুর সাথে নট নাইস থিং টু ডু, এটা জীবনের সাথে নাইস থিং টু ডু। হতে পারে আপনার 20, 25, 30 বছর বেরিয়ে গেছে, ওইটুকু কেটে ফেলে দিয়ে বাকিটা নতুন থেকে শুরু করতে হবে। আরে বাবা 25 বছরে কি হয়েছে, বসে আছি, ওরকম ভাবে কিছু হয় না বস। কেটে ফেলে বাকিটা নতুন করে নিতে হবে। পুরোনো জিনিস টানার দরকার নেই, পুরোনো জিনিস পেছন পেছন আনার দরকার নেই। कोई जरूरत नहीं कि पुराना चीज को खींच के लाओगे, यार काट के फेंको, आलू तब भी नया का नहीं रहेगा। राइट? मन जान आलू? यस आलू 20 টাকা কেজি। যেটুকু जितना हम काट के निकाल रहे हैं वो दाम হবে কত? হয়তো 50 পয়সা। তাই তো 20 টাকাতে 1 কেজি আলু বিমলদা, ওইটুকু কেটে মানে 25-50 পয়সারই ব্যাপার। আমরা ওটাও ছাড়বো না, কেটে কেটে আলাদা করবো। কিন্তু আমাদের জীবন না একসাথে জুড়ে রাখবো। আরে ভাই ওটাকেও কেটে একটু আলাদা করো, তাহলে আগে বেরোতে পারবে, রাইট অর রং? যা যা শিখেছি সেখান থেকে বলছি, আলুটা বাজার থেকে শিখে নিয়ে এসেছি। अब मैं क्वेश्चन को लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछ सकता हूँ? यस। अगर मैं आपको पूछता हूँ ये এই 500 টাকাটা যদি আমি সবাইকে দিতে চাই, হাত তুলবেন কত কত দিতে চাই? সবাই না এই 500 টাকা যদি দিতে চাই কতজন এটা চায়? চাই সবাই চায়। আরে জলে ফেলে দিন, কাদায় ফেলে দিন, তাও চাই। কতজন চায়? এই ছেলেটার জন্য জোরদার হাততালি হবে। এই ছেলেটার জন্য বাকি জায়গায় হাতি তুলতে থাকবে, নেটওয়ার্ক করবে না, এই করবে না, হ্যাক করবো। আসল মানুষটা এগিয়ে নিয়ে চলে, স্যার দিন আমাকে এবার 500 টাকা, রাইট অর রং? এটা তো বুঝতে হবে। এরকম এই 500 টাকা তোমার, আরে বাবা হাত তুললে হবে নাকি? 500 টাকা আমি দেখাচ্ছি। আমাদের মোদি কেয়ারে খুব ভালো প্রোডাক্ট আছে, করবেন? হ্যাঁ করবো। প্ল্যান ভালো, হ্যাঁ করবো। বাড়ি থেকে বেরোবো না, উঠে আসবো না, রাইট অর রং? যে উঠে আসবে মানুষ তার সাথে যাবে, রাইট? আমি এই জন্য ধরে আছি 500 টাকাটা, যে কতজন এটা নিতে চান সবাই বলছে আমি চাই, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠবো না বস। দিতে গেলে আমার বাড়িতে এসে দিয়ে যাও, দিতে গেলে আমার বাড়িতে এসে দিয়ে যাও। আর আই লাইক দি কনফিডেন্স যখন কেউ উঠেছে বলে আমি চাই, তোর জন্য জোরদার হাততালি। অনেকক্ষণ ধরে পাটা বাড়িয়ে
যে আমি নেবো। এইটুকু তো কনফিডেন্স থাকবে যে আমি জানি না জিনিসটা কি, আমি জানি না মোদি কেয়ার কি, আমি জানি না মোদি কেয়ার কাজ করে কি না করে, সব ঠিক আছে, এগুলো সব ঠিক আছে। মোদি কেয়ার কি কাজ করে কি না করে, প্ল্যানে পয়সা আসে কি না আসে, ইনকাম হয় কি না হয়, এভরিথিং ইজ ওকে। বাট আমি পারবো কিনা এখানেও কনফিডেন্স নেই, দ্যাট ইজ নট ওকে, দ্যাট ইজ নট ওকে। একটা উঠে এসে 500 টাকা নিতে যাবো, সেটা যদি না করতে পারি, দ্যাট ইজ নট ওকে। আর আমি আর 500 টাকা বারো করবো না, এবার সবাই আসবে। সায়েন্স অফ ফুলিশ পিপল, কিন্তু আমি ফুলিশ না। কনফিডেন্স এই লেভেলে আসবে না, এই লেভেলে কনফিডেন্স থাকবে। আমি আবার বলছি, মোদি কেয়ারে কি আছে ভুলে যান। মোদি কেয়ার ইজ প্রুভড আফটার 27 ইয়ার্স কি আছে। অনেকে জিজ্ঞেস করে স্যার মোদি কেয়ারে কি আছে, আপনাকে বলার কোনো দরকার নেই। 27 বছর একটা কোম্পানি একটা দেশে বছরের পর বছর প্রফিট করছে, বছরের বছর গ্রো করছে, লিডারশিপ চেক করছে, আবার কি বুঝাবো মোদি কেয়ারে কি আছে। 27 বছর ইটসেলফ ইজ দ্য টাইম টু প্রুভ মোদি কেয়ারে কি আছে। বাট কোশ্চেন, আমার যদি প্রশ্ন হয় আপনার সেই কনফিডেন্স আছে যে আপনি করতে পারবেন, এই কোশ্চেনটা জবাব দিন। 90% লোক দুবার ভাববে। সবার এই কনফিডেন্স আছে আগামী 1 বছর 1 লাখ টাকা চেক আসবে? আসবে কিনা আসবে পরের কথা, রাইট? আসবে কিনা আসবে পরের কথা। ইয়েস বলতে গেলে কনফিডেন্স লাগবে তো, সেইটা তো বলতে হবে প্রথম। কটা লোক জানতো বিয়ের পর ডিভোর্স হয়? সিরিয়াস কোশ্চেন, সবাই বিয়ে শুনলে হাসবে। আরে ইটস গুড থিং, সবাই জানে। কনফিডেন্স ছিল বলে বিয়েটা তো করেছিলেন, রাইট? রাইট। তারপরে কি হবে দেখা যাবে। আজকে যা যা বলবো হাত তুলবেন, হবে কি না হবে দেখা যাবে, রাইট? রাইট। কনফিডেন্স, এক কনফিডেন্স নিয়ে একটা এক্সাম্পল দিই, এত ভালো লাগে এক্সাম্পলটা। তো শরৎ নেই, তাই আমি বাংলায় বলছি। একটা প্লেনে বসে আছে, প্লেনে একজন বসে আছে, পুরো একটা ফ্যাক্টরি থেকে যারা প্লেন বানায়, সেই কলেজ প্লেন বানানো শেখায়, সেই কলেজের প্রফেসরদেরকে ট্যুরে নিয়ে যাচ্ছে কলেজ, ট্যুরে নিয়ে যাচ্ছে কলেজ। কনফিডেন্সের কথা বলছি। তো ট্যুরে নিয়ে গিয়ে সব প্রফেসররা বসেছে, তো অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে হিন্দিতে, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सुन के बड़ा खुशी होगा कि ये जो फ्लाइट में आप बैठे हुए हो, ये आप ही का स्टूडेंट ने बनाया। যেটা শোনার পর একটা প্রফেসরের ভেতরে নেই, সব এদিক ওদিক ছিটকে বেরিয়ে চলে গেছে। যেই শুনেছে আমাদের স্টুডেন্ট বানিয়েছে, বুঝে গেছে কি কেস হবে, সব চলে গেছে বাইরে, শুধু প্রিন্সিপাল চুপচাপ বসে আছে। পাইলট বেরিয়ে এসছে, প্রিন্সিপালের কাছে হাত করতে গেছে, सर आपको तो बहुत कॉन्फिडेंस है अपने स्टूडेंट पे। बोले घंटा कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट पे, हमें तो टीचर से ज्यादा कॉन्फिडेंस है, देखना ये फ्लाइट स्टार्ट ही नहीं हुआ। बोले फ्लाइट स्टार्ट ही হবে না, ব্রেক ডাউন তো দূরের কথা, কনফিডেন্স এতটাই আমার হাই যে আমার স্টুডেন্টের বানানো ফ্লাইট কোনদিন স্টার্ট হতে পারে। আমার কনফিডেন্স এতটাই হাই, যখনই কোনো কাজ করে অ্যাটলিস্ট এই জায়গাটা আমি পারবো, মোদি কেয়ারে কি আছে, মোদি কেয়ারে কি না আছে ভুলে যান ফর দ্য টাইম। ইট ইজ টাইম টু ডিসাইড আমি পারবো কি আমি পারবো না, দ্যাটস ইট। ইয়েস। এবার আমি একটা কোশ্চেন বলি, যারা পারবে আর যারা পারবে না তার মধ্যে ডিফারেন্স কি? ফর এক্সাম্পল, বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, কারেক্ট? আমার সাজেশন আজকের পর রইল আপনাদেরকে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, একজন এসে বললো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আরেকজন এসে বললো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না। আপনার কাজ দুজনকে কোট করা নয়, আপনার কাজ জানলাটা খুলে দেখা অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি হচ্ছে, রাইট? নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ না 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 ইন্ডাস্ট্রি ভালো কাজ করছে না, ইন্ডাস্ট্রি খুব ভালো কাজ করছে, আপনার কাজ দুজনকে কোট করা নয়, আপনার কাজ দরজা খুলে দেখা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে, রাইট অর রং? এবার আমি দেখাবো আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে। 31 নম্বর পজিশন ছিল ইন্ডিয়া, গত বছর 11 নম্বর পজিশনে গেছে। জানলাটা খুলে দেখুন বাইরে কি এক্সপেক্ট টু রিচ, রিসার্চ বলছে 11 পজিশন নয়, 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ডাইরেক্ট সেলিং এ টপ 5টা কান্ট্রির মধ্যে পৌঁছাবে। জানলাটা খুলে দেখুন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না। দুজনকে কোট
করা আপনার কাজ নয়, নাম্বার দেখতে হবে যে পারবে কিনা। নাম্বার 3, আমরা বলছি 22,142 কোটি টাকার বিজনেস হয়েছে মাত্র 26 থেকে 27 বছর বছরে। একবার বাইরে গিয়ে দেখুন বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না, কারোর কথা বিশ্বাস করতে হবে না। নাম্বার 4, 5.4% গ্রোথ বছরের পর বছর। কবে? যখন গ্লোবালি -1.5%, ইন্ডিয়া 5.4% রেটে গ্রো করছে। বাইরে গিয়ে দেখুন বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না। লার্জেস্ট CAGR এর মানে হচ্ছে কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল গ্রোথ বলে, 13% রেটে গ্রো করছে ইন্ডিয়া। অনলি কান্ট্রি যে 13% রেটে গ্রো করছে লাস্ট 3 বছর ধরে। বাইরে গিয়ে দেখতে হবে, লোকে বললে বিশ্বাস করতে হবে না। 4, ইন্ডিয়া is expected to achieve 23.7, 13% গ্রোথ রেট থেকে বলছে ইন্ডিয়া আগামী 3 থেকে 4 বছরের মধ্যে 23% রেটে গ্রো করা শুরু করবে। 22,142 কোটির উপর 23% মানে 800 থেকে 900 কোটি টাকা প্রতি বছর ইন্ডিয়া অ্যাড করবে। সেখান থেকে আমার 1 লাখ টাকার চেক আসবে কিনা কোশ্চেন আপনাকে করতে হবে, বাইরে গিয়ে দেখতে হবে বৃষ্টি হচ্ছে কি। 10টা কোম্পানির মধ্যে 3টে কোম্পানি এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে আসছে, 7টা থেকে 8টা কোম্পানি লাইন দিয়ে বসে আছে ইন্ডিয়াতে লাইসেন্স নেওয়ার জন্য। বিকজ ওরা পর্যন্ত জানে ইন্ডিয়া উইল বি দি ওয়ান অফ দি ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং মার্কেট ইন ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি। সেই ইন্ডিয়ার মতন দেশে আমরা বসে আছি, অলরেডি মোদি কেয়ার জয়েন করে আছি। আপনাদের জন্য জোরদার একটা হাততালি হবে। বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না, কারণ কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। জানলা খুলে বাইরে দেখবেন হচ্ছে কি হচ্ছে না। যখন কেউ বলে মোদি কেয়ার হয় কি হয় না, রিপোর্ট দিয়ে দেবো, সেগুলো শেয়ার করবে। মোদি কেয়ার কি অফার করে? মোদি কেয়ার বলছে 47 ট্রেনিং সেন্টার। মোদি কেয়ার শুধু পয়সা ইনকাম করতে আসেনি, মিস্টার সমীর মোদির ইন্টেনশন হলো আই ওয়ান্ট ঘর ঘর আবাদি, ভালো লিডারশিপের থ্রু দিয়ে। সেই জন্য 47টা ট্রেনিং সেন্টার রেখে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে। তাহলে এমনি প্রোডাক্ট বিক্রি করলেই পারতো, আপনারা আপনাদের ট্রেনিং করে নিলেই পারতেন। আজকে যেরকম সঞ্জয় জি সবাইকে নিয়ে ট্রেনিং করছে, সবাই নিজেরা করে নিতে পারতেন না। ইন্টেনশন অফ দি কোম্পানি ইজ, যদি কেউ আমাদের এখানে আসে তার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব মিস্টার সমীর মোদি বা মোদি কেয়ার নিয়েছে। সেই জন্য 47টা ট্রেনিং সেন্টার করেছে। দ্যাট ইজ দি কোম্পানি ইউ নিড টু চুজ। কোম্পানি কিভাবে চুজ করবেন এগুলো দেখে তো। তাহলে সাময়িক পয়সা, টেম্পোরারি পয়সা সব কোম্পানি দেয়। লং টার্ম ভাবনা চিন্তা টোটালি ডিফারেন্ট। আমাদের টোটাল এখানে লিখিনি, টোটাল অফিস আর ওয়্যারহাউস মিলে ডিপি 13,013 থেকে 14,000 ডিপি খোলা হয়েছে। শর্ট টার্ম ভেবে নয়। সিকিউরিটি, কোম্পানি কখন চুজ করবো? সিকিউরিটি। সিকিউরিটি মানে কি? একটা সংসারে আপস এন্ড ডাউন আসে তো, কখনো ফেস খারাপ যায়, কখনো ভালো যায়, রাইট অর রং? একটা সংসারে ওপর নিচ আসে, একটা বিজনেসেও ওপর নিচে আসে, একটা ক্যারিয়ারে ওপর নিচ আসে, একটা মানুষের লাইফে ওপর নিচ আসে। সেরকম কোম্পানিতেও ওপর নিচে আসে। সেরকম মোদি কেয়ার প্রচুর ওপর নিচে এসছে। কেউ ওপরে থাকার সময় যখন 9 তারিখে সবার হাতে চেক দিয়ে দিয়েছিল, নিচে থাকার সময় 9 তারিখে হাতে চেক দিয়ে দেয়। সেটা হচ্ছে মোদি কেয়ার। কেন চুজ করবো মোদি কেয়ার সেটা তো বুঝতে হবে। এডুকেশনাল সিস্টেম, আগে এসপিডিএম ছিল, এখন অন্য নাম। এডুকেশনাল সিস্টেম 700 থেকে 800 প্রোডাক্ট। আগামী 1 বছর না হলেও আপনি 60 থেকে 70টা নতুন প্রোডাক্ট ওয়েলনেস রেঞ্জে দেখতে পাবেন। 60 থেকে 70টা নতুন প্রোডাক্ট, 700 নতুন প্রোডাক্ট। শর্টকাট করতে মোদি কেয়ার আসেনি। আপনাদের লাইফ নিয়ে শর্টকাট খেলতে মোদি কেয়ার আসেনি। The question is, আমার কনফিডেন্স আছে কিনা? লয়াল লিডারশিপ বলার দরকার নেই। লাস্ট 3 মাসে আমরা প্রচুর লয়াল লিডারশিপ আমরা পেয়েছি, যারা টাফেস্ট অফ দি টাফেস্ট টাইমেও মোদি কেয়ারের হাত ছাড়ে। আর লয়ালটি কোথায় বুঝ করতে হবে? টাফ টাইম নিজেদের চেক আসবে কিনা সন্দেহ আছে, সেখানেও টিমকে হ্যান্ডেল করে যাচ্ছে। একসাথে থাকবো, হবে কিছু। আর এরকম লোক আছে যে টিমের হাত ছেড়ে চলেও গেছে। আর তাদের যারা টিম করে আছে তারা নিজেকে থ্যাংক ইউ বলা উচিত। এমন কোন লিডার আপলাইন তার সাথে আছি যারা আমাদের হাত ধরে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর শেষমেশ কি আছে? এই মানুষটার কনফিডেন্স। এর উপর কিছু বলার
হবে না। যে মানুষটা নিজের কথা কোনোদিন না ভেবে আগে বলে ফিল্ডের কথা, সেটা আমি বিগত 1 বছর দিল্লিতে থেকেও বুঝতে পেরেছি। Now the question is, কোথা থেকে, কখন থেকে আমরা মন প্রাণ দিয়ে কাজ করা শুরু করব, সেটারও তো একটা পয়েন্ট আছে। कब हमको लगेगा कि हम दिल लगा के काम करना शुरू करेगा? একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝাই। यस। কি লেখা আছে উপরে? ওয়াইফ বা সিলিন্ডার। আরে ওয়াইফ মানে ছেড়ে দিন, আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, দাঁড়া দাঁড়া, কোন মানুষগুলো কোন পয়েন্ট থেকে সবকিছু ছেড়ে মোদিগের করা শুরু করে সেটা তো বুঝতে হবে। পুনমজি समझने का जरूरत है वो। यस। রঞ্জিত কোন পয়েন্ট থেকে করে এগুলো আমার 20 বছরে শেখা। আমি একটু মজার এক্সাম্পল দিয়ে বলি, এটাই যে ডিফারেন্স। আমাদের বাড়ি একতলা, আমাদের উপরে দোতলা। পুরোনো বাড়িটা লিফট নেই, পুরোনো বাড়িটা লিফট নেই, ঠিক আছে। 35-36 বছরের ছেলেটা হবে। একটা সিলিন্ডারের ওজন কত কে বলতে পারবে? 14। আর ভরা সিলিন্ডারের ওজন কত? 29। 30। হ্যাঁ 30। তার বেশি হবে না। নিচ থেকে উপরে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওটা খুঁজছে কাউকে, আরেকজনকে পেলে 30 কেজি। একটা ছেলেকে খুঁজছে যে যদি হেল্প করে। সামনে বাড়িতে একটা ছেলে ঢুকছিল, আমি উপর থেকে দেখছি, আমি সামনে বাড়িতে একটা ছেলে ঢুকছিল। এই শোনে একটু ধন্ডা, একটু দোতলা পর্যন্ত তুলে দে না। দুজনে মিলে সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে কম না, দোতলা পর্যন্ত তুলেছে। ভাবো, যে ছেলেটা আরেকজনকে খুঁজছিল যে আরেকজন সিলিন্ডার ধরে উপরে তুলবে, সে যখন বিয়ের পর তার বউকে তুলে নিয়েছিল, ও কাউকে ডেকেছিল তোলার জন্য যে পাচ্ছি না, ওকে তুলে দিলাম। হয়েছিল? রাজা কোনদিন বলবে একটু হাত লাগিয়ে দেবে? রাইট? ওই একটা জিনিস কিন্তু আমরা তখন 54 কেজি তুলে ফেলছি, 7 কেজি তুলে ফেলছি, 30 কেজি সিলিন্ডার তুলতে পারছি না। I don't know, কেন? সিলিন্ডার हमारी है और बीबी सिर्फ मेरी है। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। সিলিন্ডার দুনিয়া, বউ আমার। যারা যারা ভেবেছে বাকি চিজ দুনিয়া, মোদিকে শুধু আমার, তারা আরে মোদিকে আমার ভাবতে হবে তারা। বাবা মোদিকে অনেকেই করছে, কেন করছে আমি জানি না, আর সবাই করছে, আমি করছি। এটা পছন্দ হয়েছে সবাই। চিন্তা করে এত এক্সাম্পল দিলাম, লিভার কিডনি বার করে এক্সাম্পল দিলাম, পছন্দ এটাই হয়েছে, কারণ এটা ঠিক। কেউ বলবে না বউকে তোলা করে হাত লাগিয়ে দে, বলবে দূরে থাক, আমি একাই 100। সিলিন্ডার তোলার সময় খুঁজছে কাকে পাওয়া যায়। সিলিন্ডার हमारी है, बीवी मेरी है, मोदी क्या है? यस। लाइफ मेरी है, करियर मेरी है, फैमिली मेरा है, पिताजी मेरा है, माँ मेरा है। तो उनके लिए मोदी केयर भी मेरा ही होगा, क्योंकि इनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यस। একবার ওই মোডে ঢুকে যান না, এটাকে বলে ক্যারেক্টারে ঢোকা। আমরা অনেকে মোদিকে করে ক্যারেক্টারে ঢুকি না। একটা সিনেমা দেখে আমরা বলি একদম পুরো ক্যারেক্টারে ঢুকে গেছে অমিতাভ বচ্চন, বলি তো। আরে ছাড়ুন মোদিকার কথা, আমি ক্যারেক্টারে ঢোকা বলছি। রঞ্জিত, আমাদের অফিসের সামনে 5 স্ট্রিটের মোড়টা আছে। হ্যাঁ, 5 স্ট্রিটের মোড়ে আগের একটা আছে, ওখানে কিছুক্ষণ ধরে কিছুক্ষণ সিগন্যাল বেশিক্ষণ থাকে। ক্যারেক্টারে ঢোকা করে বলে দেখুন। আমি না 2-3 দিন দেখেছি, যখন এই সিগন্যালের লাল লাইট হয়, রেড লাইট হয়, রেড লাইট হয় যতক্ষণ গ্রিন লাইট থাকে, 5-6 জন ভিখারি গুলো না মোবাইলে খেলছে। খেয়াল করে দেখবেন, মোবাইলে খেলছে, মোবাইলও আছে ওদের কাছে। যে রেড হলো ফাট করে পুরো ক্যারেক্টার ঢুকে গেল, কিছু দেবে, ফুল ক্যারেক্টার ঢুকে গেছে। মোবাইল একটু আগে হাসছিল, মোবাইল দেখে ফুল ক্যারেক্টার ঢুকে গেছে 1 মিনিটের মধ্যে। ও জানে ফুল ক্যারেক্টার না ঢুকলে ঘর থেকে 10 টাকা বেরোবে না। মোদি কে ফুল ক্যারেক্টার না ঢুকলে লোকে আপনার থেকে কোনো প্রোডাক্ট নেবে না, আপনার নিচে জয়েন করবে না।
মেয়ের তো হয়নি, ওনার ছেলে তো হয়নি, আমারও হবে না। ওরা পর্যন্ত জানে 10 টাকা পার করতে গেলে ফুল ক্যারেক্টারে ঢুকতে হবে। ওরা আপনার থেকে 1 ডিগ্রি এগিয়ে আছে নেটওয়ার্কিং। এবার বলি কিভাবে। আগের সিগন্যালে একদিন 10 টাকা পার করে একজনকে দিচ্ছি, পরের সিগন্যালকে আটকেছি, বুঝলেন? শুনুন, সত্যি ঘটনা। ওকে আমি 2 টাকার একটা কয়েন ছিল হাতের সাথে, ওটাই দিয়েছি। বুঝলি এটা কি হলো স্যার? আমি কেন আগেরটা 10 টাকা দিলে আমাকে 2 টাকা? আমি বললাম ভাই আমি আগেরটা 10 টাকা তুমি কি করে জানো? বলে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি আপনার গাড়ি নাম্বার। নেটওয়ার্কিং আপনারা করছেন, আসল নেটওয়ার্কের ওখানে বসে আছে, যার থেকে শেখার আছে। ফুল ক্যারেক্টারে ঢুকতে হবে যদি মোদিগার করতে। আজকে ফুল ক্যারেক্টার। আপনার প্রোটিন পাউডার আর অন্য কোম্পানির প্রোটিন পাউডার ইজ দ্য সেম। কেউ আজকের দিনে মার্কেটিং এ বলে না আমার প্রোটিন পাউডার খারাপ, নেবেন না। কেউ বলে না আমার প্রোটিন পাউডার বেশি দাম, নেবেন। সবাই বলে আমারটা ভালো প্রোডাক্ট, ভালো দাম, কম দামে ভালো জিনিস দিচ্ছি। আপনিও তাই বলছেন, রাইট না? তাহলে প্রোটিন পাউডার ডিসাইড করবে না ওই লোকটা আপনার থেকে নেবে না আপনার থেকে নেবে, আপনার ক্যারেক্টার ডিসাইড করবে ও কার থেকে নেবে। যে পুরো ক্যারেক্টার থাকবে, রাইট না? আর ক্যারেক্টার ঢোকাচ্ছি সেটাও বলে দিয়ে যাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আমি আধা কাঁচার কথা বলবো না, আমি প্রচুর জ্ঞান রাখি। আর প্রশ্ন হচ্ছে ক্যারেক্টার ঢোকার পর সিস্টেম গুলো ফলো করতে হবে। সিস্টেম সময় লাগাবে। অনেকের আবার সিস্টেমে ঢোকার পর ওরা সিস্টেমে ঢোকার পর টাইম দিতে হবে রেজাল্ট আসার জন্য, রাইট আর রং? সিস্টেমে এলাম, ক্যারেক্টারে এলাম, একবার এত কিছু করলাম বেরো না তো, এত কিছু করলাম বেরো না তো। ও ভাই প্রসেসের টাইম আছে, আসবে। প্রথমে 150 টাকা আসবে, তারপরে 940 টাকা আসবে, তারপরে 5500 টাকা আসবে, তারপর 14000 টাকা আসবে। সময় তো, প্রসেস তো সময় নেবে, রাইট না? অনেকে প্রসেস টপকে কিছু করতে চায়, আর এলো না তো। এক ভদ্রলোক ব্যাংকে গেছে, আপনাদের জন্য এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছি যারা খুব তাড়াতাড়ি করতে। এক ভদ্রলোক ব্যাংকে গেছে, একটা চেক জমা দিয়েছে। তো জিজ্ঞেস করছে এই চেকটা ক্যাশ হতে কতদিন লাগবে? বলছে মিনিমাম 3 দিন। এই তো রাস্তার উল্টো দিকেই তো এই ব্যাংকের চেক দিয়েছি, এই ব্যাংকের চেক দিয়েছি, 3 দিন লাগবে? বলছে দাদা সবকিছুর একটা প্রসেস আছে তো নাকি? ধরুন আপনি শামশান ঘাটের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি ওখানে মরে গেলেন, আপনি সোজা ডাইরেক্ট কবর দেবেন নাকি বাড়ি নিয়ে যাবে? আগে কোনটা করবে আগে বলুন? আগে তো বাড়ি নিয়ে যাবে, তারপর তো কবর ঘাড়ে নামবে, তাই তো? আরে সবকিছু প্রসেস আছে রে ভাই। তোমার ব্যাংক উল্টো দিকে গেলে সবকিছু তোমার চেক দিয়ে দেবে নাকি? ভাই সব দাঁড়ো, আগে 950 টাকা ইনকাম করো, তারপরে 5500 টাকা একটা প্ল্যান বানাও যেটা 2-3 মাস লাগতে পারে। এই সিস্টেমটাকে কেউ বিলিভ করতে চায় না। অ্যাকশন কিছু করতে হবে, রাইট না? রাইট। বাইরে বেরোতে হবে, রাইট না? রাইট। ধাক্কামুক্কি খেতে হবে, রাইট না? এইগুলো করবো না, এই প্রসেসটা ফলো করবো না, টাকা আসবে না, আসবে না। ইউ ডু দি সেম থিং এন্ড এক্সপেক্ট দি ডিফারেন্ট রেজাল্টস। কাপড় কোথায় শুকায়? কাপড় কিসে শুকায়? দড়িতে, তারে, রোদে। কাপড় রোদে শুকায়, তারে নয়। আচ্ছা, প্লিজ, তারে দড়িতে নয়, কাপড় শুকায় রোদে, রাইট? আপনারা তাহলে তারে বললেন কেন? দেখাচ্ছে তাই, আমি এরকম করছি, তাহলে তারই হবে। এই যে দেখলেন, এই জন্য বললেন যে তারে শুকায়, রাইট? কাপড় যে কোনো কোথাও শুকাতে পারে। হ্যাঁ, মাটিতে ফেলে রাখলে শুকিয়ে যাবে, গাছের উপর ফেলে রাখলে শুকিয়ে যাবে, ঘাসের উপর ফেলে রাখলে শুকিয়ে যাবে। দড়ি যে লাগবে তার কোনো মানে আছে না? যেখানে ফেলে শুকাবে। কিন্তু আমি যেহেতু এরকম করেছি দড়িতে, তাই জন্য সবাই বলছে দড়ি দড়ি দড়িতে দড়িতে। এই যে এইটাকে বলে ডেমনস্ট্রেশন। লোকে এইটাই মনে রাখে, প্রোডাক্টের ডেমনস্ট্রেশন। এটাকে যখন প্রোডাক্ট সামনে ডেমনস্ট্রেট করবে, যখন দেখাবেন হাত দিয়ে, তখন ওই দড়ির কাজ করবে। লোকে বলবে এইটাই ঠিক আছে। শুধু মুখে বলে আসলে কোনদিন প্রোডাক্ট বিক্রি করা যায় না। লং টার্মে বিক্রি করা যায় না। এটা করলাম না, এটার মানে হচ্ছে এটা। যেটা মানুষ দেখে, আর পেছনে ছবিটা ছিল, আমি তাড়াতাড়ি হাতটা থেকে জিজ্ঞেস করতাম না কাপড় কিভাবে শুকায়? অনেকে বলে দড়িতে শুকায়, টিপ লাগিয়ে শুকায়। কাপড় শুকায় রোদে, কিন্তু ডেমনস্ট্রেশন, ভেরি ক্লিন, সিলভার ডিপ, প্রোটিন পাউডার,
এইটার উপর ডিপেন্ড করে সে আপনার পার্মানেন্ট কাস্টমার হবে কি হবে। এটা আরো কিছু শিখেছি বলি, বলুন স্যার। টাইম আছে? হ্যাঁ স্যার। আপনার জন্য সব প্লিজ একটা ডেমো ব্যাগ ক্যারি করার চেষ্টা করবেন। কেন বলি সেটা, ডেমো ব্যাগ কতটা ইউজ করবেন আমি জানি না, আমার জানারও দরকার নেই, কিন্তু মানুষ বলে না ক্যারেক্টার যে একটু বলছিলাম, মানুষ জানে এ প্রফেশনাল, প্রফেশনালটা আমি দেখাবো কি করে? আইদার আমি ওয়েল ড্রেস থাকবো, আজকে 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 রাজেশ এখানে দাঁড়াও, যে কোনো মানুষ বলবে ও যদি এরকম ভাবে কোথাও প্রেজেন্টেশন দিতে চায় বা কোনো প্রসপেক্টের কাছে যায়, ওকে বলবে প্রফেশনাল, রাইট? অ্যাডিশনাল প্রফেশনাল কি? এবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে এরকম টাই করে অনেকেই বসে আছে, রাজার মতন রঞ্জিত যাবে, সুব্রত যাবে, বাকি লোকে যাবে, সবাই প্রোটিন পাউডার নিয়ে যাবে, এইবার তারপর কারণ টাই ও পড়েছে, ও পড়েছে, ও পড়েছে, প্রোটিন পাউডার তিনজনে নিয়ে যাচ্ছে, এইবার কার থেকে নেবো ইজ দি কোশ্চেন। আর তো আমার টাই করতে আর ডিফারেন্সিয়েটর নয়, তখন কাজে আসবে কি অ্যাডিশনাল আপনি কি করছেন, which is the demo kit, which is the demo kit। এইবার বলবে তিনজনই আছে কিন্তু একজন প্রফেশনাল মতন একটা ডেমো কিট হাতে নিয়ে এসেছে, বাকি দুজন আসেনি। এইবারে সামনের লোকটা তিনজন যদি প্রোটিন পাউডার বিক্রি করে, কার থেকে নেবে? যে ডেমো দেখাচ্ছে, যার মনে হচ্ছে এক্সট্রা প্রফেশনাল, এর হাত ধরে আমার জীবন চেঞ্জ হতে পারে, রাইট? আরে কিছু তো ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। ডেমো কিট কতটা ইউজ করবেন আমি জানি না, কিন্তু সামনে রাখাটা, হয়তো ডেমো কিট সামনে রেখে খুলে আপনি অন্য কথা, কিন্তু সামনে রাখাটা ক্রিয়েটস আ ডিফারেন্স। সবসময় আমার বন্ধুর থেকে শিখেছি, যেখানেই ক্লায়েন্ট মিটিং এ যেত আগে ব্যাগ খুলে একটা ইংলিশ বই বার করে সামনে রেখে দিত, যেখানেই একটা ক্লায়েন্ট ব্যাগ খুলে একটা ইংলিশ বই, তাহলে এটা কেন করেছি? ওটা ইমপ্রেশন জমাটা, ইমপ্রেশন, আমি ইংলিশ জানি, ইমপ্রেশন। তাই বললাম তুই তো ইংলিশ জানিস না, সেটা আমি জানি, ও জানি না কেন ইংলিশ জানি। আরে কিছু তো ইমপ্রেশন জমাতে হবে, রাইট আর রং? প্রোডাক্ট তো সবাই বিক্রি করছে আজকের দিনে, কিছু তো ইমপ্রেশন করতে হবে, কিছু তো কারোর থেকে আলাদা হতে হবে। যদি তাকে পার্মানেন্টলি সিনিয়র ডাইরেক্টর বা ইডি বা কিছু বানাতে হয়, কিছু তো ডিফারেন্স হতে হবে বস। কালিয়াতে গিয়ে আলু দিন, বিটাডাইন দিন, চাকু দিন, এই দিন ওই দিন আমি আপনাকে ডেমো দেখাবো, হয় না। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি প্রফেশনাল। প্রোডাক্ট আর মার্কেটে ডিফারেন্সিয়েট ক্রিয়েট করে না, কারণ আপনার মতন প্রোটিন পাউডার অ্যামাজনে 50% ডিসকাউন্টে বিক্রি হচ্ছে। আপনি যে টুথপেস্টটা বিক্রি করছেন সেরকম ধরনের টুথপেস্ট প্রোডাক্ট ব্লিঙ্কিটে বিক্রি হচ্ছে, আর তারা 10 মিনিটেও বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। রাইট। তাদের কোনো কারণ নেই আপনার থেকে নেওয়ার। ব্লিঙ্কিট 10 মিনিটে পৌঁছে দেয়, 10 মিনিটে। সত্যি ঘটনা বলছি, বাড়িতে ঢুকেছি পুনমজি, বউকে বলেছি এক কাপ চা করে দেবো, বলছে কেন দেবো না? নিশ্চয়ই দেবো। 3-4 মিনিট হয়ে গেছে, মেয়েকে ডেকেছি, কিরে চাটা হলো? গিয়ে মা জিজ্ঞেস করছে চাটা হলো? বাবা জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা বললাম তো 10 মিনিট দিয়ে দেবো। 7 মিনিট হয়ে গেছে, বুঝলেন? বলে দিন 7 মিনিট হয়ে গেছে, আমি চাটা আসছে 10 মিনিটে দেবো তো। চা পাতাই ছিল না বাড়িতে, ব্লিঙ্কিট করেছে চা পাতা। বাই দি টাইম জল গরম হয়েছে, আমাকে 10 মিনিট মানে 10 মিনিটের মধ্যে চা পাতা এসছে, চা পাতা দিয়ে আমাকে 11 মিনিট আমার হাতে চা দিয়েছে। মানুষ এরকম সার্ভিস আজকে পাচ্ছে, আপনার থেকে প্রোডাক্ট নেবে না যদি না আপনি কোনো ডিফারেন্সিয়েটর ক্রিয়েট করেন। ওয়ান অফ দি ডিফারেন্সিয়েটর ইজ ডেমো কিট। আজকে থেকে শিখতে হবে একটু আধটু ডেমো কিট বানিয়ে নিন দরকার। যদি মুদিখানার নাও থাকে, মুদিখানা তো ছিল, এখনো পর্যন্ত আমাদের একটা ব্যাগ আছে যেখানে প্রোডাক্ট নিয়ে দেওয়া যায়, যেগুলো ল্যাপটপ ব্যাগ বিক্রি হচ্ছে না, সারা মাসে 17-18টা বিক্রি হচ্ছে। কেন মানুষ এটাকে ইউজ করছে না আমি বুঝতে পারছি না। একটু তো প্রফেশনাল লাগাতে হবে নিজেকে। যুদ্ধ সবাই করছে, ধারালো অস্ত্র যার কাছে সে আগে জিতছে। অস্ত্রটা তো বানাতে হবে, কিছু কিছু ওয়েপন তো নিজেকে নিতে হবে। সুতরাং ডেমনস্ট্রেশন শিখতে হবে। না শিখলে, আমি ডেমনস্ট্রেশন না শেখার লোকও দেখেছি আর শিখে বিজনেস করার লোকও দেখেছি। আমি বলতে পারি যে এই দুজন লোককে দেখে যা শিখেছি, দু ধরনের লোক আছে যারা নিজেদের ফিউচার ড্যামেজ করছে। দু ধরনের লোক আছে, এখানে হয়তো কিছু বসে আছে।
কারা নিজেদের ফিউচার ড্যামেজ করছে চলুন আপনাদেরকে দেখে। প্রথমটা কি লেখা আছে? একজন জানে, one who knows but doesn't talk। লোকটা জানে, হতে পারে বিক্রি করতে জানে, লোকটা ভালো গিয়ে বোঝাবে, জানে সবকিছু কিন্তু কথা বলে না। এরা এক ধরনের মানুষ যে তার ফিউচার নষ্ট করছে। আরেক ধরনের মানুষ, প্রথম ধরনের মানুষ কি, যে জানে কি করতে হবে, যে করার ক্ষমতা রাখে, যার ক্যাপাবিলিটি আছে কিন্তু সে করছে না, এই ধরনের লোক ফিউচার ড্যামেজ করছে। আরেক ধরনের লোক ডেঞ্জারাস, কিচ্ছু জানে না, সারাক্ষণ বকবক করে আছে, কিচ্ছু জানে না, না একটা ডেমো জানে, না একটা কিছু জানে, কিন্তু কথাবার্তা এমন বলবে। এইটা দু ধরনের লোক যারা নিজেদের ফিউচার ড্যামেজ করছে। আপনাকে হতে হবে মাঝখানের লোক। আমি জানি, আমি কথাও বলবো, আমি জানি, আমি কথাও বলবো, আমি জানি, আমি কথাও বলবো, আমি শিখছি, আমি কথাও বলবো, আমি জানি, আমি কথাও বলবো। দুটোর মধ্যে একটা হলে চলবে না। আমি জানি কিন্তু কথা বলবো না, আমি জানি না কিন্তু সারা জীবন বকবক করে যাবো, না হবে। মাঝখানের জায়গায় আসতে হবে, আস্তে আস্তে নিজেকে ব্যালেন্স করতে হবে, জানি আর কথা বলবো। যারা জানেন কথা বলছেন না তাদেরও নিজের ফিউচার ড্যামেজ করছে, যারা না জেনে প্রচুর কথা বলছে তারাও ফিউচার ড্যামেজ করছে। আমি সাজেস্ট করব, যারা আজ পর্যন্ত 2 থেকে 3টে ডেমো জানেন, ওয়েল এন্ড গুড, সেটাকে 5-6টা ডেমোতে নিয়ে যাবেন। প্ল্যানটা যদি ডাইরেক্টর বলতে বোঝাতে না পারি, ওয়েল এন্ড গুড, কিন্তু এটা ডাইরেক্টর বলতে শিখে নিন খুব তাড়াতাড়ি। আজকে থেকে শুরু করলে খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্টও আসবে। আর একটা এক্সাম্পল দিই এখানে। কাউকে যদি বলি এই একে তুলতে হবে কাঁধে, আচ্ছা এই কতজন তুলতে পারবে? দেখে পারবো না। এখানে কতজন পারবে? হাত তুলে রেখে তুলতে পারবে? পারবো না, তো বাচ্চা একজন আছে? আপনি তুলতে পারবেন? আপনি তুলতে পারবেন? আজকে তুলতে পারবেন? এদিকে আসুন। ও তুলা প্যাক করে বাড়িতে আছে হয়তো। পারবেন তুলতে? রঞ্জিত এসো তো। এরকম পাবে, ওরকম না, কাঁধে পিছিয়ে এরকম। জোরে বলুন। গুড 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 গুড। কি বলে? जोरदार हाथ ताली। বাচ্চাটা কথা বলেন, বাচ্চাটা শুরু করুন। বাচ্চাটা বাইরে। ওকে, রাইট কথা। এবার না দাঁড়ান, আপনাকে কোশ্চেন ভালো করে উত্তর দিয়েছি। এই যে এই বাচ্চাটাকে তুলতে পারবেন আপনি? এই বাচ্চাটাকে তুলতে পারবেন? বলে অবশ্যই পারবেন। রাইট কথা। আমার জন্য আরো জোরদার হাত তালি বলছি। এবার রঞ্জিতকে বলো তুলতে পারবো না, এই বাচ্চাটা আজকে আপনি তুলতে পারবেন? কারেক্ট। আমি যদি এবার ঘুরে তাকান আমার দিকে, ওকে আজকে তুলতে পারবেন আপনি? কালকে পারবেন, পরশু পারবেন, তারপরের দিন পারবেন, তারপর দিন পারবেন। এরকম করতে করতে যখন 365 দিন ওকে তুলবেন, 366 দিনে ওকে তুলতে পারবেন। এটাই নিয়ম। ভেরি গুড। যুক্তি যত হাত তালি হচ্ছে, রাইট কথা বলেছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সিম্পল ফান্ডা, একে তোলা যায়, বাট এবার এটাকে হোম মিটিং এ কনভার্ট করুন। একটা হোম মিটিং প্রথম দিন হবে, তারপর আরেকটা হবে, তারপর আরেকটা হবে। টিমের 3 জন করবে, টিমের 6 জন করবে, 3 জন 7 জন করবে, 8 জন করবে, 10 জন করবে। এরকম বছর আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি। হয়তো 3 বছরের মধ্যে, যেখানে একদিনে আপনার টিমে হয়তো 70টা হোম মিটিং চারিদিকে হচ্ছে প্রতিদিন, মাসে মাসে 2000 থেকে 2100 হোম মিটিং হচ্ছে। প্রথম দিন থেকে তোলা শুরু করতে হবে, প্রথম দিন থেকে তোলা শুরু করতে হবে। আর প্রবলেম আছে, তোমাদের প্রচুর প্রবলেম আছে। যখনই আপনি প্রথম হোম মিটিং করতে যাবেন, কি আসবে মার্কেট থেকে? নেগেটিভিটি। না আসবে তো। যত হোম মিটিং করতে যাবেন প্রথমে কি বলবেন? কিছু না কিছু নেগেটিভ, রাইট? আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় না 2-1টা কেস ছাড়া, 5-10টা কেস ছাড়া আপনি যার কাছে গেছেন যে সোজা আগে বলেছে আমাকে জয়েন করা, খুব কম হয়েছে। বোঝাতে হয়েছে, কথা বলতে হয়েছে। এক ধরনের কাজ আছে, এটা আমার এক জায়গা থেকে শেখা। একটা কাজ আছে যেখানে পাথর মারলে ভেঙে যাবে, রাইট? আর আরেক ধরনের কাজ আছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী ঘুরে বেড়ায়,
বুলেট মারলেও কাঁচ ভাঙবে না, রাইট? বুলেট প্রুফ কাঁচ কি করে বানায় কেউ জানেন? কারো আইডিয়া আছে বুলেট প্রুফ কাঁচ কি করে বানায়? না। কাঁচ একবার গরম করে একবার ঠান্ডা করে, 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 একবার গরম করে ঠান্ডা করে, করতে 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 ওটা বুলেট প্রুফ কাঁচে পরিণত হয়। মার্কেটে গেলে একবার কি অপমান করবে, কেউ ভালো কথা বলবে, কেউ বলতে হবে না, কেউ বলবে হবে না, কেউ বলতে করা হবে না, কেউ হবে না, হতে 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 একদিন বুলেট প্রুফ নেটওয়ার্কার হয়ে যাবে। বুলেট প্রুফ নেটওয়ার্কার হয়ে যাবেন একদিন। অনেকে এখন বুলেট প্রুফ হয়নি, কারণ সেভাবে মার্কেটে যায়নি, সেভাবে মান সম্মান দুটো একসাথে পায়নি। শুধু সম্মান কেউ আপনাকে দেবে না এই পৃথিবীতে, রাইট না? রাইট। বাড়িতে দেয় না, মার্কেটে লক্ষ্মী দেবে। হ্যাঁ ঠিক তো। এটা তো প্র্যাকটিক্যাল। বুলেট প্রুফ কাজ ঠান্ডা গরম ঠান্ডা গরম ঠান্ডা গরম করতে করতেই শুরু হয়। হ্যাঁ না হ্যাঁ না হ্যাঁ না হ্যাঁ না থেকে বড় নেটওয়ার্কার শুরু হয়। শিখতে হবে, ডেমনস্ট্রেশন শিখতেই হবে। একটা কিট ক্যারি করলে খুবই ভালো। ডাইরেক্টর পর্যন্ত শিখতেই হবে কিভাবে প্ল্যানটাকে দেখায়। এটার কোনো শর্টকাট নেই। আপনার সাথে বসে দেখে নিন কি করে ডাইরেক্টর হওয়া যায়, সেটা আমি কাউকে কি করে বোঝাবো। 5,500 টাকা কি করে ইনকাম করা যায়, পাওয়ার অফ 4 মানে কি করে করতে হবে জানতে হবে। 1 কোটির পুলে কি করে যাওয়া যায় জানতে হবে। গ্যাংটক কি করে কোয়ালিফাই যায় জানতে হবে। কেন? কারণ প্রত্যেকটা কাস্টমার তো ডিফারেন্ট, রাইট না? কেউ গ্যাংটকে লাভ হবে, আমাদের টিম আছে গ্যাংটকে লাভ হচ্ছে অনেকে। কেউ পয়সাতে লাভ হবে, কেউ রেকগনিশন লাভ হবে। আমাদের ওড়িশাতে রেকগনিশন করার আগে না 2 দিন সময় দেবে, 2 মাস সময় দেবেন। কেন? প্রচুর লোকে কোয়ালিফাই করবে যারা স্টেজে আসতে চায়, রাইট না? সব কাস্টমারকে শুধু একটা জিনিস জানি, প্রোডাক্ট কিরকম পারবেন না। সবাই শুধু প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার সঙ্গে জয়েন করবে না। মানুষের বিভিন্ন স্বপ্ন। আরে কাস্টমারের কথা নিয়ে কিছু করেছে, বাড়িতেই সবাই আলাদা আলাদা, রাইট না? সবাই এক ডিএনএ নয়, বাড়িতেও সবাই আলাদা। ছোটবেলা যখন ছোট ছিলাম, বাড়িতে যখন মায়ের কোনো বন্ধু আসতো, দেখে বলতো মাকে, আপনার ছেলে তো সত্যি খুব ভালো, খুব শান্ত। তো মার পেটের ডায়লগ ছিল, যা 4 দিন দিয়ে রাখ তাহলে বুঝবি। সেদিন বউয়ের এক বন্ধু এসছে, সেম কথাটা বলেছে, তোর হাজবেন্ড তো সত্যি খুব ভালো, খুবই শান্ত। আমি ওয়েট করছিলাম যদি বলবে যা 4 দিন দিয়ে রাখ। ওয়েট করছিলাম যদি বলে সে বলেন নেই। বাড়িতেই তো দুটো মানুষ ডিফারেন্ট, কাস্টমার ডিফারেন্ট হবে, কাস্টমার তো ডিফারেন্ট হবে। আর তুমি সেই বড় হয়ে গেছে, বলো 4 দিন দিয়ে রাখ। আমি বলার সাথে সাথে 4 দিনের সুটকেস প্যাক করতাম। প্রত্যেকটা কাস্টমারকে শুধু প্রোডাক্ট দেখিয়ে জয় করতে পারবেন না। শুধু প্রোডাক্ট দেখিয়ে কাস্টমার বানানো যায়, প্ল্যান দেখিয়ে নেটওয়ার্কার তৈরি করা যায়, পয়সা দেখিয়ে নেটওয়ার্কার তৈরি করা যায়, গ্যাংটক দেখিয়ে নেটওয়ার্কার তৈরি করা যায়, ফরেন ট্রিপ দেখিয়ে নেটওয়ার্কার তৈরি করা যায়, পাটায়া দেখিয়ে নেটওয়ার্কার তৈরি করা যায়। কিন্তু এগুলো যদি আমি নাই জানি, ডেমনস্ট্রেশন দিতে নাই জানি, তাহলে আমার তো শুধু একটা কাস্টমার হবে, নেটওয়ার্কার কোথা থেকে আসবে, লিডার কোথা থেকে বেরিয়ে যাবে। আর সব রকম কাস্টমার আছে যাদেরকে ঠিক মতো বোঝাতে পারলে। এই ভদ্রলোক তরমুজ বিক্রি করছে, বলছে একটা তরমুজ 30 টাকা, আর 3টে তরমুজ 100 টাকা। ক্যালকুলেশনটা বুঝুন, ততক্ষণ আমি জবাব দেব। ওদের হিসাব বোঝা মুশকিল। একটা তরমুজ 30 টাকা আর 3টে তরমুজ 100 টাকা। এক ভদ্রলোক দূর থেকে দেখেছে, এই আবার কি? 3টে তরমুজ, একটা তরমুজ 30 টাকা আর 3টে তো 33 টাকা করে, 100 টাকা হলো কি করে? দেখো ওকে এখন আমি শেখাবো কাজ। সামনে গেছে, বলছে একটা তরমুজ দিন, একটা দিয়েছে, এই দিন 30 টাকা। বলছে আরেকটা দিন, আরেকটা দিয়েছে, বলছে এই দিন 30 টাকা। যে আরেকটা দিন, আরেকটা নিয়েছে, বলে এই দিন 30 টাকা।
এবার লোকটাকে বলছে কত হলো তিনটে, 30 30 30 কত হলো 90, আপনি কত লিখে রেখেছেন 100। এরকম কে আসে কাস্টমার? বলছে আপনার মতন লোকেরাই আসে। আমাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য আপনার মতন লোকেরাই আসবে, 3 পিস নিয়ে যাবে, আমার তিনটেই ভুল কাস্টমার টানতে গেলে কিছু করতে হবে ভাই, কিছু তো আলাদা করতে হবে ভাই। এই একই ও যা বলছে আমিও তাই বলবো, সেও তাই বলবো, তোমার থেকে নেবে কেন? কিছু তো আলাদা করতে হবে। এখানেও কাস্টমার আসে শুধু ওকে ভুল প্রমাণ করার জন্য, করো না, আমার 30 টাকা দিয়ে বিক্রি করতে হবে। তোমার মতো লোকেরা আসে আমাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য। You have to be a little different from others. Otherwise, আপনি যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে মার্কেটে যাচ্ছেন, এখানে 390 জন সেই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে মার্কেটে যাচ্ছে, সেই প্রাইস পয়েন্টে মার্কেটে যাচ্ছে, সেই ক্যাটাগরি তারা বোঝাচ্ছে, সেই পাড়ায় তারা বোঝাচ্ছে, আপনি কি আলাদা বোঝাচ্ছেন? তবে একটু তো ডিফারেন্ট হতে হবে, রাইট? এবার কি সেটা বাড়ি থেকে ভাবো, অত বড় জিম্মেদারি আমার নেই যে আপনারা কি করে ডিফারেন্ট হবে। নিজের ভ্যালু বাড়াতে হবে। এবার বলুন একটা এক্সাম্পল, নিজের ভ্যালু কি করে বাড়ে? নিজের ভ্যালু কি করে বাড়ে? কি করে নিজের ভ্যালু বাড়ে? বলো। ব্র্যান্ডিং, লিটল এক্সট্রা নলেজ, হ্যাঁ দাঁড়ান শুনতে পেলাম না। কমিটেড। নিজের ভ্যালু কি করে বাড়াতে হয়? কনফিডেন্স, অ্যাটিটিউড, কাস্টমার সার্ভিস, হ্যাঁ, রেসপন্সিবিলিটি, ইয়েস কারেক্ট, পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, রাইট, সব পুরোটা তো ভুল নেই, হ্যাঁ, পাংচুয়ালিটি, রাইট। আমি একটা ইজি প্রসেস বলবো, এখানে সবাই বসে বসে করতে পারবো কালকের পর থেকে। একটা ইজি প্রসেস বলি, একদম ইজি। কি করে নিজের ভ্যালু বাড়াতে হয়? তার আগে আমি একটা ছোট জিনিস জিজ্ঞেস করি, এই বাইকটার কত দাম হবে? যেখানে হোক না কেন, 1-1.5 কোটি 2 কোটি বাইরে যদি হয়। কালকে বা পরশু এই বাড়িটার পাশে একদম লাগোয়া একটা কবরখানা তৈরি হয়েছে, এই বাড়িটার এবার ভ্যালু কত থাকবে? 2 কোটি থেকে অলরেডি নেমে আসবে অ্যাটলিস্ট। নর্মালি লোক এখানে কেউ ইনভেস্ট করবে না। এবার এটা ভুলে যান, এই বাড়িটার পাশে ধরুন কালকে অমিতাভ বচ্চন একটা বাড়ি নিয়েছে, এবার এই বাড়িটার ভ্যালু কত থাকবে? রাইট? প্রথমে বাড়িটার ভ্যালু ছিল 2 কোটি, যখনই একটা কবরখানা পাশে এসছে বাড়িটার ভ্যালু হয়ে গেল 50 লাখ, আর যখনই অমিতাভ বচ্চনের বাড়ি এলো বাড়িটার দাম হয়ে গেল 6 কোটি। বাড়িটার ভ্যালু ডিপেন্ড করছে ওর আশেপাশে কি হচ্ছে, রাইট? আমার আশেপাশে কারা থাকছে। আপনার ভ্যালু ডিপেন্ড করবে ততই পারবে যখন সাকসেসফুল লোকদের ভেতরে ঘোরাফেরা করবেন। আর কোনো শুধু যত না পারবেন মিটিং অ্যাটেন্ড করবেন, সাকসেসফুল লোকেদের ভেতরে ভ্যালু তো হতে করবে নামবে। লোকে যদি আপনাকে সাকসেসফুল লোকেদের সঙ্গে ঘুরতে দেখে অটোমেটিক আপনার ভ্যালু বেড়ে যাবে, ভাববে এটা বলে মানুষটা এরকমই, রাইট? আর 4টে লাশের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 3 দিন পর মারা যাবে, ওদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকে কি ভাববে? এ নিজেই পড়ে যাবে 2 দিন পর। बिहार में একটা গল্প বলি, संजय जी एकदम रियल बात है, बिहार में गूगल करके देखिएगा, एक विशाल प्लॉट, एक बहुत बड़ा प्लॉट, ये सच्ची घटना है सर, एक बहुत बड़ा प्लॉट बिक नहीं रहा था, বিক্রি হচ্ছে না, বুঝলেন কি বলতা? বিহারে 4 প্লট সে কি করেছে, এরপরে ব্রিজ বানিয়েছে। আচ্ছা ব্রিজের না এদিক আছে না ওইদিক আছে, ওই জমিটার পাশ দিয়ে একটা ব্রিজ বানিয়েছে, এরকম বড় একটা ব্রিজ বানিয়ে এদিকেও নেই কিছু, এদিকে মাঠ,
এদিকে মাঠ, এদিকেও মাঠ, ওইটুকু ব্রিজ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আচ্ছা, গ্রামবাসীরা ভেবেছে এখান থেকে হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে। যে প্লট বিক্রি হচ্ছিল না, সেই প্লট 1 কোটি 2 কোটি টাকা বিক্রি হয়ে গেছে। কেনার পর বুঝতে পারছে এটা তো নয়, এটা গিমিক, এটা কালকে আমার ভেঙেও দেবে, এখানে কোনো হাইওয়ে হতে হবে না। ভ্যালু বাড়ে হবে। প্রোডাক্ট বিক্রি কর না, আমি আরো বলছি ক্যারেক্টারে ঢুকতে হবে, ফুল ক্যারেক্টারে ঢুকে বিজনেস করতে হবে। প্রোডাক্ট বিক্রি করাটা কাজ নয়। আর 6টা জিনিস বিক্রি করা শিখতে হবে। ফান্ডা খুব সিম্পল, প্রোডাক্ট বিক্রি করা নয়। যে প্রোডাক্টগুলো আমি মুদিখানার প্রোডাক্ট বিক্রি করতে যাচ্ছি শেষ। সেল বিউটি টু উমেন। এই জন্য শারদের টিম প্রচুর কাজ করে, मेकअप सिखाए। शरद क्या सिखाने का कोशिश करते हैं? शरद का बेनिफिट है, वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो ब्यूटी को बेच रहा है कि अगर आप ये करते यू विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, राइट और रॉन्ग? তাহলে ভাবুন না, আমি 2-3 বছর আগে ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাস আমি বাড়িতে ঢুকেছি। কলকাতায় এমন কি ঠান্ডা পড়ে, এমন কি ঠান্ডা পড়ে, কিছুই না। আমার বউ একটা কম্বল, তারপর আরেকটা কম্বল, পায়ে মোজা, হাতে গ্লাভ পরে, আমি কি হয়েছে প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে। বিউটি কি যে প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে, উঠতে পারছে না, তাড়াতাড়ি বেরো, আমাকে দাঁড়াও প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে। পরের দিন একটা বিয়ে বাড়ি, পরের দিনে বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন। শালটা নেবে না? না, কেন? বিউটিটা দেখাতে হবে না। যে মানুষটা আগের দিন কম্বলে তোলা থেকে বেরোতে পারছে না, সে মানুষটা পরের দিন একটা পাতলা শাড়ি পরে কোমর দেখিয়ে চলে গেল বিয়ে বাড়ি। আরে এবার ঠান্ডা লাগছে না? না, বিকজ নাও আমি বিউটি দেখাচ্ছি। সেল বিউটি টু উমেন, নট प्रोडक्ट्स टू वुमेन। এই জন্য এসব ক্লাसेस अटेंड করতে হয়। हमारा जितना भी क्लास होता है शरद जी और टीम मेरा प्लीज अटेंड करिए। यू आर सेलिंग ब्यूटी नॉट प्रोडक्ट। सेकंड क्या है? सेल डिजायर टू मैन। এটা আমরা অনেক করি। মার্সিডিজ পাবে, গাড়ি পাবে, পয়সা, ডিজায়ার নট প্রোডাক্টস। টিমকে নিয়ে গ্যাংটক আসতে পারবেন, গাড়ি পাবেন, এখান থেকে বাড়ি পাবেন, সেল ডিজায়ার। বয়স্ক একটু যদি লোক হয়, বয়স্ক একটু বয়স হয়ে গেছে 45-50, সেল হেলথ সাপ্লিমেন্টস। বয়স্ক সব সেগমেন্টেশন আছে না। সেল হেলথ টু ওল্ড এন্ড সেল ড্রিমস টু ইয়াং। যারা কম বয়স তারা স্বপ্ন দেখে, আমি জীবনে কিছু করব, টাকা ইনকাম করব। সেল ড্রিমস টু ইয়াং। এটা কি লেখা আছে? যাদের ছেলে মেয়ে আছে তাদের মা বাবাকে সেল ফিয়ার, ভয়, স্টোরিজ কি হতে পারে, এরকম হলে বাচ্চাদের কি অসুবিধা হতে পারে, এটা ভয়, সেল ফিয়ার। সেল স্পিড অফ রিচ টু দি পুয়ার। তাড়াতাড়ি আপনি পয়সা ইনকাম করতে পারেন, গরিবকে সেটা বোঝাতে হবে। এখানে কোথাও প্রোডাক্ট নেই, কিন্তু কোথাও প্রোডাক্ট লেখা নেই। এখানে শুধু লেখা আছে কি বিক্রি করতে হবে। ব্লিঙ্কিট স্পিড বিক্রি করে, প্রোডাক্ট নয়। ব্লিঙ্কিট স্পিড বিক্রি করে, প্রোডাক্ট নয়। 200 টাকার পপকর্ন খেয়ে যখন আমরা সিনেমা হলে ঢুকি, ও কমফর্ট বিক্রি করে, ও ফান বিক্রি করে, পপকর্ন নয়। এর জন্য ট্রেনিং দরকার, এর জন্য ট্রেনিং এ আসতে হবে। অঙ্করা আছে, শুভঙ্কর আছে, ট্রেনিং আসতে হবে, শিখতে হবে কি করে বিউটি বিক্রি করে, কি করে ওল্ড বয়স্ক লোকেদের হেলথ বিক্রি করতে হবে। এই প্ল্যান যেটা আমরা এনেছি, এই প্ল্যানে এই মাসেও ভীষণ ভালো